think you can see this page. Can you tell me how many units are there to be done? 10 units. Yes, 10 units. First one, Modita, can you read the first one? Where the work the This is not the. Yeah, you has the. එතන තියෙන්නේ පුතේ අපිට vowel letter එකක් නම් හරිද? පළවෙනි අකුර vowel letter එකක් නම් තමයි අපි the එක d කියලා pronounce කරන්නේ. wing pens. Right. Winged. Let's be considered. Correct වචනේ. Let's be right. ඊපස්සේ එතනින් කඩන්න වචනේ. Concise. Con. හරිද? Okay. Sai. See. ඊපස්සේ මේ තුන. Consider. 8. එතකොට consider. Rate කියලා අපි side නේ word එක. විදිහ තමයි side කියලා හදාගන්න නැත්තේ. ඒක නැතුව ආවන sit. letter e එකත් එක්ක ආවන side වෙනවා. හැබැයි මෙතනින් එහාට තව අකුරු තියෙනවනේ පුතේ. මේ මෙන්න මේක බලන්න. sounds අපිට d ma er වලින් මම කියලා දෙන්න r control sounds කියලා. එතකොට r වලින් control වෙන sound එකක් එනවා නම් අපිට අපි ඒක කියලා කියන්නේ. එතකොට අපිට මේ e එක කලින් අකුර අදින්න යොදා ගන්න බෑ. ඒ නිසා අපි considerate කියන්නේ considerate කියලා කියනවා. Mother nature. Between the miller. එතන ආර අකුරක් තියෙනවද නෑනේ. එහෙනම් අපි කියන මේක miles. When we are together. Yes, when we are together. Modita. The world of children. Right. It's a small one. On top of the world. Beyond the classroom. ඔන්න අපි ඉගෙන ගන්න යන units ටික. Red color book එකක්. මම page 200 එකක ලියන්න ඕනි මේක ready ට මදි. ඒ නිසා පොඩ උඩට ගන්න. මේ rule එක උඩට අරගෙන ලියනවා. normal life system එක කරන්නේ නැද්ද? December. December D should be capital. Then line එක අපිම start with a capital letter and write other letters easily. Like this, right on. After writing the meaning, you have to leave one rule. Write down two. Then continue. Just like this, right? Black pen එකෙන් අපි ලියන්නේ meaning එක. අපි ටික ලියන්නේ blue color pen එකෙන්. අනෝනි capital වලින් විතරයි නේද අකුරු වලින් විතරයි. නෑ capitals වලින් නෙමෙයි. First letter capital, other letters is simple. වැඩ සැලසුම් කරන්න සැලසුමට වැඩ කරන්න plan the work කියන්නේ වැඩ සැලසුම් කරන්න. Work the plan කියන්නේ සැලසුමට වැඩ කරන්න. Winged friends. පියාපත් නැති මිතුරෝ. Let's be considerate කියලා කියන්නේ අපි සලකා බලමු. Mother nature සෝබා ධම්මව between the miles සැතපුම් අතර. between කියන වචනය අපි use කරන්නේ දෙකක් අතර. අපි මෙතන සැතපුම් දෙකක් අතර කියලා ගන්න පුළුවන්. අපි සැතපුම් අතර කියලා ගමු තේරුම. When we are together අපි එක්ව සිටින විට. The world of children ළමයින්ගේ ලෝකය. It's a small world. මේක කුඩා ලෝකයක්. On the top of the world. ලෝකයේ ඉහළින්.
beyond the classroom. පන්ති කාමරයෙන් එහා. first unit එක තමයි අපි plan the work the plan. අපිට නැතිව දේ. වැඩක් සැලසුම් කරන්නේ නැහැ. සැලසුමක් හැදුවට වැඩක් කරන්නේ නැහැ. ඒක අපි ඉගෙන ගන්න ඕනේ. ඉගෙන තමයි මේක කියන්නේ ඒක වැදගත්කම ගැන. Let's read this. Right? මම කියන කෙනාට කියන ටික කියන්න වෙනවා. එතනදී උනට කමන්න ළඟ මේක දිහා බලලා කියන්න. The grade 8 students of Ranpura Vidyalaya are organizing an English camp. Ranpura Vidyalaya 8 වසරේ ඉන්න ළමයි ඉංග්‍රීසි කඳවුරක් සංවිධානය කරමින් ඉන්නවා. Members of the organizing committee සංවිධායක කමිටුවේ ඉන්න සමාජිකයෝ තමයි සාරංග, අමිත, රාජේශ්වරි and මිලන්. Have decided ඒගොල්ලෝ තීරණය කරලා තියෙනවා to meet at මුණ ගැහෙන්න කොහෙද? සාරංග's house to plan it out. සාරංගගේ ගෙදරදී ඒක සැලසුමක් හදා ගන්න. right? ඔන්න මං එනවා. කියන right? First one Amita. Hello, auntie. Good afternoon. Home. Hello Nande. Good afternoon කියන්නේ සුබ දහවලක් වේවා. සාරංග ගෙදර ඉන්නවද? Good afternoon, Namita. Yes, he is here. Please come in. සුබ දහවලක් අමිත. ඔව් එයා ඉන්නවා. කරුණා කරලා එන්න මෙහාට. අතට එන්න. Thank you, auntie. Right. Nande. Hello, everybody. Why don't you sit down and make yourselves comfortable so that we can start our discussion straight away? Right. අය කට්ටියටම ඇයි ඔයගොල්ලෝ වාඩි වෙන්නේ නැත්තේ? ඒ වගේම ඔයගොල්ලෝ නිකන් පහසුවට ඉන්නේ නැත්තේ නේද ඔයගොල්ලෝ? හරි. එහෙනම් අපි පටන් ගමු අපේ සාකච්ඡාව කෙලින්ම. Straight වෙයින්ම කෙනෙක්. Discussion කියන්නේ සාකච්ඡා. Let's first discuss what we have done so far. Shall we? අපි එහෙනම් කතා කරලෙමු මොනවද අපි මේ වෙනකන් කරලා ඉවර කරේ. So far කියන්නේ මේ දක්වා කියන එක. එහෙනම් අපි පටන් ගමු. දැන් shall we? Okay. Then Milan. Well, are you already already prepared? Prepared, right? The invitation card. Invitation card. ෂන් එනවා පුතේ. කටිට මේ කියන්නේ PION හරිද? ඊළඟට CIAN ඔයගේ සමහරට එන්නේ ෂ කියන සවුන්ඩ් එක. අපි සාමාන්‍යයෙන් AL ඊළඟට ALL මෙන්න මේ අකුරු මොකක් හරි අකුරු ටික එකතු වෙලා තියෙනවා නම් මොකක් හරි තව අකුරකට අපි ලොක්ක කියලා සලකන්නේ මෙන්න මේක. ම වලට ඕල් ලාවම අපි කියන්නේ ඕල් නැහිලා දෙන්නේ ම වලට ඕල් නැහිලා නම් මෝල් වෙනවා මේක. ඊළඟට මොන බලන්න ව වලට ඕල් ලාවම ඕල් වෙනවා. ඕල් ලාවම ඕල් වෙනවා. ඉතින් අපි ඕල් එක ආපු වෙලාවට ඒක ඕල් ගැන තමයි මුලින්ම කියන්නේ. එහෙනම් මෙතන තියෙන්නේ ඉල් එක එකක් අඩුයි. හැබැයි මෙතන AL තියෙනවා. එහෙනම් මෙතන පටන් ගන්න අපි all ඊට පස්සේ තමයි ත්‍රුටි කියන්නේ already. right. I already prepared. මම දැනටම සූදානම් කරලා ඉවරයි. The invitation cards. ආරාධනා කරන සමහරකට කියන්නේ ආරාධනා already. නියමයිනේ. Did you do it all by yourself? ඉතින් ඔක්කොම ඔයාම කළාද? All by myself. How could I? Meena and Ramesh helped me with the invitation. The invitation The invitation for the
The teachers and invitees. Yeah, you had to pronounce this as invitees. ආරාධිතයෝ invitees. the judges. Judges. Yes. Our Wait, art teacher himself. wait. අපි මෙතන මේ D අකුර silent. ඒක කියන්නේ අපි. Judges කියන්නේ අපි. Judges. මේ අකුර මෙතන නෑ කියලා හිතාගෙන තමයි අපි ඉතුරු ටික කියන්නේ. Judges. Our art teacher himself designed Designed. Here. Designed invitation for the guests. chief guest. All by myself? Oh, mama? How could I? අනේ මම කොහොමද එහෙම කරන්නේ? Amin and Ramesh helped me with the invitation for the invitees. අමීනයි රොමේෂ් දෙන්න තමයි මට උදව් කරේ. මොනවද? මේ ආරාධනා පත්‍ර හදන්න ආරාධිතයෝ සඳහා. And the judges. ඒ වගේම විනිසුරුවන්ට. Our art teacher himself designed the invitation for the chief guest. අපේ කලාව විෂය භාර ගුරුතුමා විසින්ම නිර්මාණය කළා ආරාධිත පත්‍ර chief guest ගැන ප්‍රධාන ආරාධිතයාට. Rajeshwari, how about selecting costumes for the drama, the sound and the decorations? Rajeshwari, how about selecting costumes for the drama? මොකද වෙන්නේ? කොහොමද costumes කියන්නේ අපි ඇඳුම් වලට? මොකද තත් ඇඳුම් තෝරගන්න එක ගැන. ඒ වගේම sound system කියන්නේ මොනවාද? ශබ්ද පද්ධතිය ගැන. ඒ කියන්නේ mics, speakers ඒවා ගැන තමයි අහන්නේ. And decorations ඒ වගේම සැරසිලි. මොන රාජේශ්වරි You will take care of the sounds. Ruvin and Meena promised to do the decorations by themes themselves. But select costumes for the drama is a problem. I can't manage it by myself. I need someone to help me. Jude will take care of the sounds. Jude sounds ගැන බලා ගනී. ඒ කියන්නේ එයා mic speaker ගැන බලා ගන්නවා කියන එක. Ruvin and Meena promised to do the decorations by themselves. Ruvin and Meena දෙන්න promise කියන පොරොන්දු වුණා. ඒගොල්ලෝ බලා ගන්නම් කියලා ඒගොල්ලොම මොනවද සැරසිලි ගැන. But selecting costumes for the drama is a problem. ඒ වුණාට නාට්‍යෙට ඇඳුම් තෝරන එක තමයි ප්‍රශ්නේ. I can't manage it by myself. මට ඒක තනියම කරගන්න අමාරුයි. I need someone to help me. මට කවුරු හරි කෙනෙක් උදව් කරනවා නම් ඒක හොඳයි. මට කාගේ හරි උදව්වක් අවශ්‍යයි. need කියන්නේ අවශ්‍යයි. In your all interest. මෙතෙන්ට එනකොට wo. අපි මේ කියනවා learn. මේ අකුරු තුනම learn. T වලින් පස්සේ ඉතුරු ටික tears. එහෙනම් අපි මේ pronounce කරන්නේ volunteers. any volunteers කවුරු හරි ඉන්නවද තනියම කරන්න කැමති කෙනෙක්? volunteer කෙනෙක් කියන්නේ ස්වේච්ඡාවෙන් ඉදිරිපත් වෙන කෙනෙක්. I can ask my mother to help us with that. I can ask my mother to help us with that. මට පුළුවන් අපේ අම්මගෙන් අහන්න අපිට ඒකට උදව් කරනවාද කියලා. That would be great. How about the language activities and games? How about the language activities and games? එතකොට කොහොමද මේ භාෂා තරඟ සහ අනිත් අපි කියනවා පොඩි කණ්ඩායම් ක්‍රියාකාරකම් වගේ ඒවා අනිත් සෙල්ලම් වැඩ ටික කොහොමද කියලා අහනවා. Our English teacher said that she herself would prepare them. Well, we seem to be doing fine so far. I'm sure we can make the English camp a success and be proud of ourselves. Okay, right.
our English teacher said that අපේ ඉංග්‍රීසි ගුරුතුමිය කිව්වා that she herself would prepare them. ඇය විසින් මේවා හදන්නම් කියලා. ඒ කියන්නේ language activities or games. Well, ඉතින් we seem to be doing fine so far. අපිට පේන විදිහට නම් අපි මේ වෙනකන් හොඳට කරලා. I'm sure we can make the English camp a success. සහතිකයි අපිට ඉංග්‍රීසි කඳවුර සාර්ථක කරගන්න පුළුවන්. And be proud of ourselves. ඒ වගේම අපිට අපි ගැනම ආඩම්බර වෙන්න පුළුවන් වේවි. ඔන්න මොකද වෙලා තියෙන්නේ? මේගොල්ලෝ මේ ඉංග්‍රීසි කැම්ප් එකක් මොනවා කරනවද මේ කට්ටිය? plan කරනවා. අපේ topic එකේ තියෙන plan the work නේ. ඔන්න ඉංග්‍රීසි කැම්ප් එක plan කරනවා මේගොල්ලෝ මේ කට්ටිය එකතු වෙලා. කවුද සැරසිලි කරන්නේ? කවුද මොනවද invitation cards හදන්නේ? කවුද sound system ගැන බලන්නේ? කවුද costume ගැන බලන්නේ? එහෙම ඒගොල්ලෝ එකට අදාළ වැඩ ටික වෙන් කරලා කතා කරගන්නවා. ඒක තමයි කියන්නේ සැලසුම් කරනවා කියලා. නැත්තම් කවුරු හරි කරයි කියලා බලන් හිටියා නම් එකෙක්වත් නොකර හිටියොත් වැඩේ කරගන්න වෙන්නේ නැහනේ. ඒ නිසා ඒගොල්ලෝ ඒක හරියට plan කරනවා මේ. ඔන්න අපි පටන් ගන්න හදන්නේ චූටි වැඩක්. ලොකු වැඩක් නෙමෙයි චූටි වැඩක්. ඉස්සෙල්ලාම බලන්න බෝඩ් එක දිහා. right contents එකෙන් පස්සේ ඊළඟ page එක ගන්න. ඊළඟ page එකේ 1 then with your black pen plan the work. In the equipment වලට ටික කරමු. Plan the work. ruler ඉන්නේ මෙතන. Plan green color pen and with your ruler homework තමයි කරන්නේ. Who were the members of the organizing committee? Who කියන්නේ කවුද? Who were the members? කවුද සමාජිකයෝ වෙලා හිටියේ? Of the organizing committee. සංවිධායක කමිටුවේ. Then where did the organizing committee meet? Where? කොහෙද? කොහෙදද සංවිධායක කමිටුව මුණ ගැසුනේ? Then number 3. Did Milan prepare the invitation cards by himself? Milan සූදානම් කළාද ආරාධනා පත්‍ර ඔහු විසින්ම? did වලින් අහන්නේ ප්‍රශ්නේ. Fourth one. Who designed the invitation for the chief guest? කවුද නිර්මාණය කළේ ආරාධනා පත්‍ර කවුරු සඳහාද? The chief guest ප්‍රධාන ආරාධිතයා සඳහා. ඔන්න number 5. What were the responsibilities of the following students? මොනවද අහනවා? responsibilities ඒගොල්ලන්ගේ වගකීම් of the following students. මෙන්න මේ පහත සඳහන් ළමයි වෙනුවෙන් දීලා තියෙනවා. Jude දීලා තියෙන responsibility කියන්නේ යාට තියෙන වගකීම මොකක්ද අහනවා. ඊට රුවින් සහ මීනට තියෙන වගකීම මොකක්ද අහනවා. හොයන්නයි තියෙන්නේ ඒගොල්ලන්ට කරන්න කියපුවා මොනවද කියලා. The sixth one. How did they solve the problem of selecting the costumes for the drama? මොකක්ද කියන්නේ? කොහොමද ඒගොල්ලෝ විසඳගත්තේ ඒගොල්ලන්ට තිබිච්ච ප්‍රශ්නේ ඇඳුම් තෝරන එක ගැන නාට්‍යයට? කවුරු හරි ඉදිරිපත් වුණා, වොලන්ටියර් කෙනෙක් ආවා, ඔය කතන්දර ලියන්න වෙනවා. බලන්න පුතේ මේ වැඩිපුරම අපිට තියෙන්නේ WH words වලින් තමයි අපේ ප්‍රශ්න අහලා. ඔයගොල්ලන්ට WH words කියනවා මට මතක විදිහට දුන්නා. දීලා තියෙනව නේද? Yes, teacher. grade 6 මම සවනුත් දුන්නාද? මම 6 එකෙත් මම දුන්නා මේගොල්ලන්ට. එහෙනම් who කියන්නේ කවුද? where කියන්නේ කොහෙද? ඊට what කියන්නේ මොනවද? how කියන්නේ කොහොමද? ඔය ටිකෙන් තමයි ප්‍රශ්න ගොඩක් හැදලා තියෙන්නේ. right? අනිත් එක මෙන්න මෙහෙම චුට්ටක් බලන්න. do does did වගේ වචන වලින් අපිට ප්‍රශ්නයක් අහුවහම අපි ඉස්සෙල්ලාම ඒ අහලා තියෙන දෙයට yes ද no ද එන්නේ කියලා බලලා yes නම්
yes දැම්මා. කමා එකක් දානවා. no නම් not කියලා දැම්මා. කමා එකක් දැම්මා. දාලා තමයි උත්තරේ කන්ටිනියු කරන්නේ. එතකොට දැන් බලන්න third one. Did Milan prepare the invitation cards by himself? එහෙනම් did Milan කළාද කියලානේ අහන්නේ. එහෙනම් අපි ලියන්න ඕනි yes ද no ද කියලා ලිව්වා කමා එකක් දැම්මා. මිලාන් කියන්නේ himself දීලා තියෙනවා. එහෙනම් මිලාන් කියන්නේ පිරිමි කෙනෙක්. male character එකක්. අපි එහෙනම් he කියලා දානවා. බැරි වෙලාවත් මෙතන ගෑනු කෙනෙක් ගෙනවත් තිබුණා අපි දාන්නේ she කියලා. එහෙනම් yes ද no ද කියන එක දාලා pronoun එක දාලා did කියන වචනේ අගට දාන්න ඕනි අපි උත්තරේ ලියනකොට. මම මේ උත්තර ලියන්න ඕනි ක්‍රමය කියන්නේ you දැන් මෙතන ඔයාගෙන් අහන්න. Do you come home? එහෙනම් ඔයා ගෙදර එනවනම් yes. you ඔයානේ එහෙනම් මම කියලා උත්තරේ දෙන්න. Yes I do. Yes I do. ඔව් මං එනවා. Yes I do. why නැත්තම් වාට කිව්වා no I do not. නැත්තම් no I don't. දැන් මං එන්නේ. no I don't. yes I do. ප්‍රශ්නයක් අහනවා මෙහෙම. does your mother අපි doodles වලින් ප්‍රශ්න හදන හැටි කරලා තියෙනවා grade 7 වලදී 6 වලදී. does your mother prepare food? ඔයාගේ අම්මා ආහාර සූදානම් කරනවද? බැරි දැන් your mother නේ. ඔයාගේ අම්මා. අය කියන්නේ. එහෙනම් yes. does වලින් පටන් ගන්න නිසා does වලින් ඉවර කළා. doesn't කියලා. හරි. practice book එකක්. pink color book එකක්. ඒක පහලින්ම කමා එකක් දැම්මා. ගන්න ටික ආයි වෙලාවක බලන්න හිතෙන විදිහට. write a letter. yes කිව්වා. රුවන් වෙනකොට අපි one ලිව්වා. yes he did. did they did not no they didn't do it ඕනි ඔව කියන්නේ ඒවා තියෙන්න ඕනි answers වල. activity 1.2 කියන එක red color pen එකෙන් ලියන්න. answers given questions කියන එක ලියන්න ඕනේ නැහැ. හැබැයි number 1 කියලා black color pen එකකින් you had to write this question. Who were the members of the organizing committee? රූලක් අරින්නේ නැහැ. එතරම් blue color pen එකෙන් question එක යටින්ම උත්තරේ තෝරන්න. ඔන්න බලන්නකො උත්තරේ කොහොමද තෝරන්නේ? කවුද කමිටි එකේ හිටපු members ලා ටික? The members of the organizing committee කවුරුද ඉන්නේ? ඔන්න ඉන්නේ කට්ටිය. yes. එතකොට ඔය පළවෙනි question එකට answer එක ලියද්දි මේ the members of ඒ ටික ඔක්කොම ලියන්න ඕනිද? ඔව් පුතේ complete answers ඕනි මට. නිකම්ම නම් ටික විතර ලියන්න එපා සාරංගා අමිත රාජේෂ්. එතකොට හැම එකකටම complete answers. yes. හැම එකටම මට complete answers ඕනි. ටීචර් ඒක ගන්න ටීචර් මේ මම ප්‍රැක්ටිස් බුක් එකේද රයිටින් බුක් එකේද? writing book එකේ red color book එකේ තමයි questions ලියලා answers ලියන්නේ. red එකේ ඔන්න බලන්න අපි මේ දැන් text එකේ දකින්න එක චුට්ටක් වෙනස් කරන්නත් වෙනවා. අපෙන් අහන්නේ who were the members නේ. එහෙනම් were කියන වචනේ මෙතන දීලා නැහැ. අපිට ඒක ලියන්න වෙනවා. මෙතෙන්ටයි අපි ලියන්නේ. The members of the organizing committee මෙන්න මෙතෙන්ට අපි දානවා were. බලන්න ලියන තැන. හරි?
The members of the organizing committee were Saranga, Amita, Rajeshwari and Milan. ඔන්න. members committee එකේ කට්ටිය මෙන්න මේ ගොල්ලෝයි කියන එක number 1 ලියවෙන්න ඕනි. කියන වචනේ මෙතන තියෙන්නේ me. ඔයකේ past tense එක ගන්න went කියලා. නේද? ඔයකේ past tense එක went. present කියන්නේ වර්තමාන. එහෙනම් මෙතෙන්දී අපි කියනවා do plus go එකේ es එක තමයි මේක ඇසෙදී. past tense එකේදී අපි did කියන වචනේ පාවිච්චි කරා. අපේ උත්තරේ මෙතෙන්ට pink color book එකේ මේක පොඩ්ඩක් පුතේ මේ meet කියන වචනේ meet කියන්නේ අපි කියනවා simple present tense එකේ මම මෙතන ලියනවා simple present tense එකේ කියන helping verb එකටයි මෙයා එකතු වෙලා තියෙන්නේ අපිට ප්‍රශ්නයක් අහනකොට කොහේද කියලා අහනකොට orange color තියෙනවා books තුනක වැඩ කළා. ඔයගොල්ලෝ ඒකෙත් උඩින් බඳ date එක දානවා. yellow color book එකේ. දාලා unit 1 කියලා ලියනවා. හරිද? unit 1 කියලා ලියලා unit 1 එකේ activity 1 red එකෙන් ලියන්න. unit 1 unit 1 කියන එක අපි ලියමු green color. unit 1 green. ඉතින් එක තමයි මම දෙන්නේ ඉස්සෙල්ලාම. activity මම ඔයගොල්ලන්ට numbers ටිකක් දාලා දෙනවා. 1 2 3 කියලා numbers ටික. හරියට dialogue එක කියවන්නේ. පහලින් වචන ටිකකුත් දීලා තියෙනවා. ඒ දීලා තියෙන වචන වාක්‍ය වලින් 1 වලට එන්න ඕනේ මොකද්ද 2 වලට එන්න ඕනේ මොකද්ද 3 වලට එන්න ඕනේ මොකද්ද කියලා ඒ විදිහට ලියාගෙන යන්නයි තියෙන්නේ right book එකේ activity 3 එක මේ නම් මේකේ ඔයගොල්ලන්ට පහලින් වචන ටිකක් දීලා තිනවා මොන බලන්න දීලා තියෙන දේවල් they like it too ඒගොල්ලොත් ඒකට කැමති වේවි mother will join us too අම්මත් අපිත් එක්ක එකතු වේවි Saturday morning is better. Senusurada ude hodai. About going to the book exhibition. Pot pradarshanaයට යාම ගැන. We can have breakfast. අපිට පුළුවන් උදේ ආහාරය ලබා ගන්න. ඔන්න ඔය කියන යෙදුම් ටික ඔයගොල්ලෝ බලන්න කියවලා මේ ටෙක්ස්ට් එක පටන් ගන්න හැටි. අන්න මම චුට්ටක් මුලට කියලා දෙනවා. try කරන්න තනියම. මම ඊළඟ දවස් සම්පූර්ණව කියලා දෙනවා. යාලිනී කියනවා So, what are your plans for this weekend? ඉතින් මොනවද වගේ සැලසුම් මේ සතියාන්තෙට? නිපුණ කියනවා I don't know මන් දන්නේ නැහැ. Do you have any plans? ඔයාට මොනවා හරි plans තියෙනවද? මොන පවිත් කියනවා how? එහෙනම් මෙතනින් තෝරන්න ඕනි ඔයා ප්‍රශ්නයක් අහන්න. හරි? එහෙනම් මේ ප්‍රශ්නෙට මොකක්ද අහනවා ඇත්තේ? how නම් කොහොමද අහනවා ඇත්තේ ප්‍රශ්නේ උත්තරේ බලන්න ඊළඟට දීලා තියෙනවා. That sounds great. ඒක නම් නියමයි. Let's ask Rajeshwari and her brother to join us. අපි රාජේශ්වරිට යාගේ සහෝදරයාටත් අපිත් එක්ක එකතු වෙන්න කියමු. එහෙනම් මේ කොහේ හරි යන දෙයක් ගැන වෙන්නේ නැති. එහෙනම් බලන්න මොකද්ද මෙතෙන්ට ගැලපෙන්නේ කියලා. මේ විදිහට අහලා තියෙන්නේ මොකද්ද කියලා හිස්තැනට කලින් තියෙන දේ සහ හිස්තැනින් පස්සේ තියෙන එක ගැන බලන්න. බලලා ප්‍රශ්නයක් නම් අහන්නේ. ඒකට අදාළව දීලා තියෙන ආන්සර් එක මොකක්ද කියලා බලන්න.
ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට ඩිසයිඩ් කරන්න පුළුවන් හිස්තැනට දාන වචනේ මොකක්ද කියලා.